Next point from the halogen derivatives is chemical properties of alkyl halide. You know that laboratory test of haloalkanes. Haloalkanes are of neutral type in aqueous medium. That means what? When this is alkyl halide and you can use here simply basic condition. What happened? This halogen atom is replaced by this nucleophile. Get here ROH plus X minus. That means in aqueous medium, haloalkanes are of neutral. On warming with aqueous sodium or potassium hydroxide, is covalent bonded halogen in haloalkane is converted into halide ion. Means you can alkyl halide treated with potassium hydroxide or sodium hydroxide in aqueous medium. Simply this halogen atom is replaced by OH and here formation of ROH. That's a very simple one. The nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. Nucleophilic substitution reactions of haloalkanes, when a group bonded to a carbon in a substrate is replaced by another group to give a product with no change in state of hybridization. That means what? You can take here alkyl halide. This is your alkyl halide. In this alkyl halide, this carbon is carries partial positive charge and this halogen carries partial negative charge. This bond is polar and this is electron deficient species. Electron deficient species, that means electrophilic center. This carbon is electrophilic center because it carries partial positive charge and it is a electron deficient species, it is electrophilic center. What happened? You can take any strong nucleophile than halogen atom. Simply this halogen atom is replaced by nucleophile. Because this nucleophile is stronger than this halogen, it can attack on this carbon and halogen goes outside. See here, this is very simple one. This is your any halogen atom and this is the strong nucleophile than halogen atom. This is electrophilic center. This hydroxyl group can attack on this electron deficient species and Cl goes outside and here formation of simply Cl is replaced by OH. That means this is nucleophilic substitution reaction. That type of reaction, it is called as a nucleophilic substitution reaction. Why it is called as a nucleophilic substitution reaction? Because one nucleophile is replaced by another nucleophile. That means substitution takes place, nucleophilic substitution reaction. The reactivity of this alkyl halide is tertiary alkyl halide is more reactive than secondary than primary. Why? What is the reason? Tertiary alkyl halide is more reactive towards the nucleophilic substitution reaction. You can take here tertiary alkyl, tertiary group CS3. This is your CS3, CH3 and this is halogen. Tertiary halogen, I can take here Cl. This is tertiary. Then I can take here secondary CS3, CH, Cl, CS3 and here take primary CS3, CH2, Cl. This is primary, this is tertiary and this is secondary. What happened in this case? This tertiary carbon atom has 3 alkyl group. म्हणजे हा जो कार्बन आहे त्याला 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे त्यामुळे त्याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे. स्टॅबिलिटी
जास्त का आहे, कारण ऍक्च्युली हा इलेक्ट्रॉन डेफिसाइंट कार्बन असतो. तर याला देणारे 3 मिथाइल ग्रुप आहे. इलेक्ट्रॉन कोण कोण देतं, 1, 2 and 3 हे 3 मिथाइल ग्रुप याला इलेक्ट्रॉन देतात. त्यामुळे याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते आणि Cl इझिली काय होतो, गोज आउटसाइड. म्हणजे Cl जर इझिली गेला तर तिथे न्यूक्लिओफाईल फास्ट आहे, पटकन येणार आहे. म्हणजे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन फास्ट होईल. म्हणजे OH मायनसने अटॅक केल्यावर लगेच हा Cl बाहेर जाईल, कारण इथे 3 याला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. त्यामुळे याचे इलेक्ट्रॉन काय होतं की याची स्टॅबिलिटी वाढते, Cl गोज आउटसाइड. पण इथे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फक्त 2च आहे, त्यामुळे आणि इथे फक्त एकच आहे, हा CH2 आहे. CH2 ला CH3 आहे. पण डायरेक्टली ज्या कार्बनला हॅलोजन आहे त्याला इथे 2 मिथाइल आहे, इथे एकच कार्बन आहे. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जास्त अटॅच असतील त्या कार्बनला, हॅलोजनच्या कार्बनला, तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असते आणि रिॲक्टिव्हिटी जास्त असते. म्हणजे टर्शरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड दॅन प्रायमरी अल्किल हॅलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आता याच्यामध्ये कुठला अल्किल हॅलाइडची रिॲक्टिव्हिटी जास्त असते, तर आयोडीन इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन ब्रोमीन दॅन क्लोरीन. त्याचं रिझन असं आहे की अल्किल आयोडाईडची रिॲक्टिव्हिटी सर्वात जास्त आहे टुवर्ड्स द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. त्याचं रिझन असं आहे की आपण जर पाहिलं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ॲस्टॅस्टाईन ग्रुप 17 मधले एलिमेंट्स आहेत. तर डाऊन द ग्रुप याची साईज वाढत जाते, ॲटॉमिक साईज वाढत जाते. ॲटॉमिक साईज वाढते का वाढते, कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर तेवढ्या पटीने वाढतो, तेवढ्या शेल्स वाढतात. न्यूक्लियस पासून आउटरमोस्ट शेलचं डिस्टन्स वाढतं, त्यामुळे त्याची साईज वाढत जाते. म्हणजेच त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी होत जाते. मग हा जो RI बॉन्ड आहे हा बॉन्ड वीक आहे, कारण यांची जी बॉन्ड लेंथ आहे ती जास्त आहे. जेवढी बॉन्ड लेंथ जास्त असेल तेवढा तो बॉन्ड वीक असतो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी असते. म्हणजे हा अल्किल आणि आयोडीन मधला बॉन्ड इझिली ब्रेक होईल ॲज कम्पेअर टू अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड. कारण क्लोराइडची साईज ही स्मॉलर आहे. जेवढी साईज स्मॉलर असेल तेवढा अल्किल आणि क्लोराइड हा बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल. जेवढी बॉन्ड स्ट्रेंथ जास्त तेवढी त्याला ब्रेक करायला एनर्जी जास्त, म्हणजे त्याची रिॲक्टिव्हिटी कशी असेल, कमी असेल. म्हणजे अल्किल आयोडीन मधला जो बॉन्ड आहे तो वीकर आहे, त्यामुळे तो पटकन ब्रेक होणार आहे आणि तिथे तुमचा दुसरा न्यूक्लिओफाईल येणार आहे. तसे इथे त्याला वेळ लागेल, कारण हा बॉन्ड कसा असणार आहे, स्ट्रॉंग असणार आहे, कारण त्याची बॉन्ड लेंथ स्मॉल आहे, त्यामुळे तो बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे. त्यामुळे हा बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी जास्त लागेल, त्यामुळे याची रिॲक्टिव्हिटी कमी असणार आहे. दिस इज अबाउट द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. Then nucleophilic substitution reaction of alkyl halide. The first reaction is, I can take a general example, alkyl halide plus aqueous NaOH. aqueous NaOH घ्या किंवा aqueous KOH. You can take aqueous NaOH or aqueous KOH, potassium hydroxide. What happened in this case? This halogen atom is replaced by hydroxyl group. This halogen atom is replaced by hydroxyl group, and here formation of ROH plus NaX or KX. This halogen atom is replaced by this nucleophile. That means it is called as a nucleophilic substitution reaction. One nucleophile is replaced by another nucleophile. That's why it is called as a nucleophilic substitution reaction. You can use here aqueous medium. Aqueous medium म्हणजे there is some water molecule. You can simply replace by this halogen atom is OH. This is nucleophilic substitution reaction, and formation of product is alcohol. Here formation of product is alcohol. You can take any alkyl group. For example, I can take isopropyl alcohol here. Isopropyl iodide CS3, and simply added in which NaOH or KOH
ॲक्वियस मीडियम मस्ट देअर फॉर दी सबस्टिट्यूशन. जर अल्कोहोलिक वापरलं तर तिथे इलिमिनेशन होईल. दिस आयोडीन इज रिप्लेस्ड बाय हायड्रॉक्सिल ग्रुप, दॅट मीन्स दिस न्यूक्लियोफाइल CS3 CH CS3 here OH. This is simply nucleophilic substitution reaction. Byproduct is NaI or Ki. आयसोप्रोपिल आयोडाईड किंवा त्याला आपण आयसोप्रोपिल अल्कोहोल किंवा त्याला आपण प्रोपेन टू OL. Why it is propane to OL? Because in secondary carbon your hydroxyl group is present, 3 carbon, so E is replaced by OL for the alcohol. Then next reactions, nucleophilic substitution reaction is, you can take here, this reaction is Williamson's synthesis. This is the name reaction. What happened this Williamson synthesis reaction? Simply you can take here alkyl halide plus sodium alkoxide. How can prepare sodium alkoxide? I told you, but in this case what happened, this halogen atom is replaced by this OR group. This halogen atom is replaced by OR, and here formation of ROR plus NaX ROR dash म्हणजेच इथे काय भेटलं, इथर भेटलं. Williamson synthesis reaction. How can prepare sodium alkoxide? तर sodium alkoxide prepared simply I can take here alcohol in 2 moles of alcohol plus 2 moles of sodium. Simply this 2 hydrogen atom is replaced by sodium metal, and here formation of RONA plus simply this 2 hydrogen atom is replaced by 2 sodium atom, and here H2 gas is released. You can prepare sodium alkoxide by this method, and this sodium alkoxide react with alkyl halide, formation of ROR dash plus NaX, that means ether. This is simple Williamson synthesis reaction. It is important reaction. Next, chemical properties of alkyl halide. When alkyl halide react with silver carboxylate, the silver carboxylate, आता carboxylic acid, this is your carboxylic acid, and simply this hydrogen atom is replaced by silver, that means your silver carboxylate. आता both they react with each other. What happened? This halogen atom and Ag get combined with each other, and your byproduct is AgX plus this O minus can attack on this electron deficient carbon. That means the bond formation between this R O C double bond O R म्हणजे तुमचा प्रोडक्ट काय असेल R O C double bond O R. You can see here this halogen and Ag combine with each other, formation of byproduct is AgX. as a precipitate form मध्ये तो भेटेल. तर काय होतं की हा O minus attack on this electron deficient carbon, that means the bond formation between this R and oxygen, आणि ह्याला C double bond OR. तर हा जो प्रोडक्ट मिळणार आहे हा असणार आहे तुमचा इस्टर असणार आहे. This is the very simple one. Then you can take any one. अल्काइल ग्रुप कुठलाही घेऊ शकता, मिथाइल घेऊ शकता, इथाइल, आयसोप्रोपाइल, कुठलाही R घेऊ शकता. I mean any alkyl group. Okay. Then next method, the next chemical properties, you can simply take alkyl halide and added alcoholic ammonia and just heat it
pressure required there, some pressure required there. Pressure required there. What happened? This halogen atom is replaced by here nitrogen and attach 3 hydrogen atom. There this X and this hydrogen atom combine together, and here formation of byproduct is HX. This halogen and this hydrogen. So either 1 nitrogen and 2 H2 group म्हणजे amine group there substituted here. That means RNH2 म्हणजेच काय भेटले इथे amine भेटला. It is the primary amines भेटला. Pressure excess required for this reaction and just heat it. Simply alkyl halide you can take. I can take one example here. CS3 Cl plus and H3 alcoholic. You can just heat it and pressure required there excess. What happened? This Cl atom is replaced by 1 hydrogen atom. Byproduct is HCl. What is left? CS3 and H2. Cl and H2 ने रिप्लेस केला म्हणजे जो प्रोडक्ट भेटला तो असणारे मिथाइल अमाइन. मिथाइल अमाइन हा तुमचा प्रोडक्ट असेल. दिस इज व्हेरी सिंपल. द नेक्स्ट वन, when alkyl halide, these both the condition are very important. When alkyl halide react with KCl, but alcoholic alkyl halide react with KCl and just you can heat it. Just you can heat it. What happened? This halogen atom is replaced by this cyanide, potassium cyanide there, KRCN plus KX. म्हणजे काय केलं इथे? हॅलोजन ॲटम कशाने रिप्लेस केला? सायनाइडने रिप्लेस केला. सेम हियर आय कॅन टेक हियर अल्किल हॅलाइड प्लस AgCN alcoholic also here. You can just heat it. What happened? This halogen atom is replaced by isocyanide. You see here all of. आता ह्या ज्या 2 रिॲक्शन्स आहे इथे काय केलंय, ज्यावेळी अल्किल हॅलाइड प्लस KCN अल्कोहोलिक असेल, जस्ट हीट इट, तर हा जो हॅलोजन ॲटम आहे तो सायनाइडनं रिप्लेस केला, त्याला अल्किल सायनाइड म्हणायचं. आणि सेकंड केसमध्ये अल्किल हॅलाइड प्लस AgCN आहे अल्कोहोलिक. त्यावेळी तुमचा जो हॅलोजन आहे तो नायट्रोजन आणि कार्बनने रिप्लेस केलाय, आयसोसायनाइड. तर असं का होतं? ज्यावेळी तुम्ही अल्किल हॅलाइड बरोबर KCN वापरता, अल्किल हॅलाइड बरोबर KCN वापरता, त्यावेळी हॅलोजन इज रिप्लेस बाय सायनाइड. बट ज्यावेळी तुम्ही अल्किल हॅलाइड बरोबर AgCN वापरता त्यावेळी हॅलोजन ॲटम इज रिप्लेस बाय NC म्हणजे आयसोसायनाइड. अल्किल सायनाइड भेटतं आणि इथं अल्किल सायनाइड भेटतं. तर त्याचं रिझन काय आहे? तर बेसिकली ज्यावेळी सायनाइड आयन इज कॅपेबल ऑफ डोनेटिंग 1 or more sites, that means it is ambident ligand. We will discuss this part, ambident ligand in a coordination compound. ambident compound का म्हणायचं? कारण ऍक्च्युली त्याच्याकडे 2 न्यूक्लिओफिलिक सेंटर असतात, एक कार्बन आणि दुसरा नायट्रोजन असतो. म्हणजे तो नायट्रोजनच्या साईडने अटॅक करेल किंवा तो कार्बनच्या साईडने अटॅक करेल. म्हणजे त्याच्याकडे 2 न्यूक्लिओफिलिक सेंटर असतात. कार्बन इलेक्ट्रॉन देईल किंवा नायट्रोजन देईल, पण केव्हा कार्बन देतो आणि केव्हा नायट्रोजन देतो. तर याच्यामध्ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो असतो हा स्ट्रॉंगर असतो कुणापेक्षा? कार्बन आणि सायनाइड पेक्षा. आणि ज्यावेळी तुम्ही KCN ऍड करता अल्किल हॅलाइड मध्ये, त्यावेळी तुमचा जो KCN ची रिॲक्शन करता अल्किल हॅलाइड बरोबर, त्यावेळी इथला
कार्बन हा अटॅक करतो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटरवर, म्हणजेच R आणि कार्बन मध्ये बॉन्ड फॉर्म होतो, म्हणजेच तुम्हाला अल्किल सायनाइड भेटतं. पण ज्यावेळी तुम्ही AgCN ची ऍडिशन करता त्यावेळी दिस इज मोर कोव्हॅलंट कंपाऊंड, त्यावेळी त्याच्याकडे नायट्रोजनच्या ज्या लोन पेअर्स असतात त्या फ्रीली अवेलेबल असतात. तर आता निगेटिव्ह चार्ज पेक्षा लोन पेअरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असते, त्यामुळे इथे AgCN वापरल्यानंतर नायट्रोजनच्या फ्रीली मुव्हेबल ज्या काही लोन पेअर्स असतात त्या ह्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटरवर अटॅक करतात, म्हणजे नायट्रोजन आणि कार्बन मध्ये बॉन्ड फॉर्म होतो, म्हणजे NC, म्हणजेच तुम्हाला काय मिळतो, आयसोसायनाइड मिळतो. तर यू मस्ट रिमेंबर वेन carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond, attacks occur through carbon atom of cyanide group forming alkyl cyanide. I already told you की इथे कार्बन अटॅक करतोय वेन KCN वापरल्यानंतर ना, कारण जो काही कार्बन कार्बन बॉन्ड असतो तो स्ट्रॉंगर असतो कार्बन सायनाइड पेक्षा, आणि इथे AgCN ज्यावेळी तुम्ही वापरशाल त्यावेळी नायट्रोजनच्या ज्या काही लोन पेअर्स असतात इज फ्री टू डोनेट पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अटॅक ऑकर थ्रू नायट्रोजन इन फॉर्मेशन ऑफ आयसोसायनाइड. इथे AgCN मध्ये नायट्रोजनच्या ज्या काही लोन पेअर्स असतात त्या फ्रीली अवेलेबल असतात, त्या लोन पेअर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटवर अटॅक करतात आणि इथे नायट्रोजन आयसोसायनाइड कंपाऊंड फॉर्म होतो. यू मस्ट रिमेंबर. आय ऑलरेडी टोल्ड यू अँबिडेंटेड लिगॅन्ड किंवा अँबिडेंट लिगॅन्ड कशाला म्हणायचा. तर अँबिडेंट लिगॅन्ड म्हणजे त्याच्याकडे दोन डोनर साइड असतात, दोन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर असतात, एकच कंपाऊंड असतो पण त्याच्याकडे दोन डोनर साइड असतात. एक तर कार्बन इलेक्ट्रॉन देईल किंवा नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन देईल. तसंच आपल्याला अजून एक अँबिडेंटेड लिगॅन्डचं किंवा अँबिडेंटेड कंपाऊंडचं एक्झाम्पल पाहायचं, अँबिडेंट न्यूक्लिओफाईलचं एक्झाम्पल पाहायचंय, तो म्हणजे नायट्राइट. आता नायट्राइट म्हणजे काय आहे सर्वांना माहिती आहे. नायट्राइट म्हणजे NO2 ग्रुप असतो, नायट्राइट म्हणजे NO2 ग्रुप असतो. आता इथे एकतर नायट्रोजन कार्बनला इलेक्ट्रॉन देईल किंवा ऑक्सिजन देईल. इथे पहा NO2चं स्ट्रक्चर असं असतं, O मायनस आणि हा प्लस असेल. ओके, प्लस नसणार आहे कारण 1 2 3 त्याची व्हॅलन्सी होते. तर हा सुद्धा अँबिडेंट न्यूक्लिओफाईल आहे. तर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिसला आयदर ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन देईल किंवा नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन देईल, म्हणजे त्याच्याकडे मोर दॅन ज्या काही डोनर साइट्स आहे त्या डोनर साइड मोर दॅन वन साइट ॲटम असणार आहे, त्याला आपण अँबिडेंट लिगॅन्ड म्हणतो. म्हणजे ह्या कार्बनला आयदर ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन देईल किंवा नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन देईल, त्याला आपण अँबिडेंटेड न्यूक्लिओफाईल म्हणतो, म्हणजे त्याच्याकडे डोनर साइड एकापेक्षा जास्त असतील. तर सायनाइड हा एक अँबिडेंटेड आहे, NO2 म्हणजे नायट्राइट आहे. The next ambident nucleophile is nitride. When I can use here potassium nitride plus alkyl halide, what happen when I use here potassium nitride? At that time, this ambident nucleophile has two donor side, oxygen as well as nitrogen. When I use potassium nitride, at that time oxygen can give electron to this electron deficient species. That means the bond formation between this alkyl halide and oxygen. म्हणजे इथे ज्यावेळी तुम्ही पोटॅशियम नायट्राइट यूज करशाल त्यावेळी ऑक्सिजन हा ह्या कार्बनला म्हणजे अल्किल ग्रुपचा कुठलाही कार्बन असेल त्याला इलेक्ट्रॉन देईल आणि ऑक्सिजन आणि हा R यामध्ये बॉन्ड फॉर्म होईल. यू कॅन सी अ ONO, ही सी अ RONO म्हणजेच अल्किल नायट्राइट by product is scales. But I can use here silver nitride. At that time this is freely lone pairs available. It can attack on this electron deficient species, electron deficient center, म्हणजे ह्या कार्बन वरती अटॅक करतील. म्हणजे हा नायट्रोजन कार्बनला इलेक्ट्रॉन देईल, म्हणजे हा कार्बन म्हणजे हा R आणि नायट्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म होईल. बाकीचे तुम्हाला ऍज इट इज भेटेल. पहा ह्या नायट्रोजनने इलेक्ट्रॉन्स याला दिले, म्हणजे हा
आर आणि नायट्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे आणि याला डबल बॉन्ड ओ आणि ऑक्सिजन आहे, तो ऑलरेडी मी इथे मेन्शन केलेला आहे. प्लस AgX हा तुमचा बाय प्रोडक्ट असेल. तर हा अल्किल नायट्राइड भेटला आणि इथे अल्किल नायट्राइड्स भेटला. फक्त इथे ज्यावेळी पोटॅशियम नायट्राइट वापरलं त्यावेळी ऑक्सिजनने इलेक्ट्रॉन दिले आणि सिल्वर नायट्राइट वापरलं त्यावेळेस नायट्रोजनने इलेक्ट्रॉन दिले. तर नायट्रोजनकडे फ्रीली लोन पॅड्स असतात. इट कॅन गिव्ह द इलेक्ट्रॉन टू दिस अल्काइल ग्रुप. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम अँड SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम ते आपण डिस्कस करणार आहोत.